तो मित्रों तमाરું स्वागत है। हूँ छूं महेश सामरिया, तमाરું स्वागत करूँ छूं अपना चैनल पर। અને આજે આપણે ધોરણ 10 માં ચેપ્ટર નંબર 3 ધાતુ અને અધાતુઓ એના આગળનો ભાગ જોઈશું, પાર્ટ 4 ચોથો ભાગ। આના પહેલા 1 2 3 ભાગ બનાવી દીધા છે, જેમાં ઘણા બધા ટોપિકો કવર કરી લીધા છે અને આ આગળનો તરફનો ભાગ છે જે જોવાનું બાકી હોય તમારું 1 2 3 માં તો જરૂર જોઈ લેજો, લિંક તમને ડિસ્ક્રિપ્શનમાં મળી જશે। તો લેટ્સ બિગિન ચેપ્ટર નંબર 3 પાર્ટ 4। तो आज जे आपणे शुरुआत करीशुं, आमां जे टॉपिक छे एनुं नाम छे धातुनी जे खनिजो छे। खनिज एटले जे जमीनमांथी आपणने मळी आवे छे एने कई रीते शुद्ध करवामां आवे छे, कई खनिजने कई पद्धति द्वारा शुद्ध करवामां आवे छे। दरेकनी अलग अलग शुद्ध करवानी पद्धति छे, एनी जाणकारी मेळवीशुं। तो सौथी पहेला समजी लो कि मित्रों आपणी जे पृथ्वी छे ने ए आपणी माता छे, जे ए आपणने घणुं बधुं आपे छे। तो आज पृथ्वीना जे खनिज है, जे भूपृष्ठ है, एमांथी आपणने घणी बधी धातुओ मळी आवे छे, जेने आपणे खनिजो कहे छे। केटलीक धातुओ मुक्त अवस्थामां होय छे, केटलीक कार्बोनेट, सल्फाइड, ऑक्साइड वगैरह अवस्थामां होय छे, जेने आपणे अलग करीने शुद्ध करीने मेळवी शकीए छीए। ओके, तो आ जे खनिजो छे जेमां ऊंचा प्रमाणमां जो काची धातु, ऊंचा प्रमाणमां धातु होय जेनो व्यापारिक धोरणे उपयोगमां लई शकाय तो एने कहे छे काची धातु। बराबर ने? तो बे वस्तु थई, खनिज जे पृथ्वीना भूपृष्ठमांथी मळी आवती जे धातुओ छे एने शुं कहे छे? खनिजो कहे छे। अने काची धातु जे खनिजोनी अंदर धातुओ एटला प्रमाणमां होय कि जेनो व्यापारिक धोरणे आपणे उपयोग, एने टकावारी વધારે ઊંચી પ્રમાણમાં उपयोग કરી શકીએ, એને કહેવાય કાચી ધાતુ। અને એની સાથે એક બીજી વસ્તુ છે ગેંગ। હવે આ ગેંગનો મતલબ એવું નહીં કે પેલી ગુંડાઓની ગેંગ, આ ગેંગ એટલે જ્યારે કાચી ધાતુમાં જે માટી, રેતી વગેરેની અશુદ્ધિ હોય ને એને કહેવાય ગેંગ। બરાબર છે? તો આ ગેંગને दूर करवानी जे पद्धतिओ छे ए दूर करीने आपणे काची धातुनुं प्रमाण वधारीशुं, पहेला पछी एने शुद्ध करीशुं। ओके, तो हवे आपणे समजीशुं कि भाई कई काची धातुने कई रीते शुद्ध करवामां आवे छे। तो एना माटे तमारे समजવું પડશે कि भाई આપણે सक्रियता श्रेणीनो समय जे તમે ભણ્યા છો, सक्रियता श्रेणी एक्टिवेट, कि दरेक धातु अलग अलग प्रमाणमां सक्रिय होय छे અને જે વધારે સક્રિય હશે એ કદી મુક્ત નહીં મળશે। જો મિત્રો હંમેશા યાદ રાખો કે જે એક્ટિવ માણસો બી હશે ને એ તમને કદી ફ્રી નહીં મળશે અને જે ઓછા એક્ટિવ માણસો હશે એ થોડાક મળી જશે, બરાબર ને? અને જે બિલકુલ નિષ્ક્રિય હશે એ તમને મુક્ત જ મળશે, આટલું યાદ રાખજો। તો જે વધારે સક્રિય ધાતુ છે એ હંમેશા બીજા સાથે જોડાયેલી હશે એટલે એને શુદ્ધ કરવું જ પડશે। જે મીડિયમ સક્રિય છે, હું તમને એક એક ઉદાહરણ આપું। ધારો કે તમને સક્રિયતા શ્રેણી યાદ છે, જો ફરીથી જોઈ લેજો તમને દેખાશે સક્રિયતા શ્રેણી। પોટેશિયમ, સોડિયમ, કે Na, Ca, કેલ્શિયમ, મેગ્નેશિયમ અને એલ્યુમિનિયમ, આ છે ઊંચી સક્રિયતા ધાતુવાળી। પોટેશિયમ, સોડિયમ, કેલ્શિયમ, મેગ્નેશિયમ, એલ્યુમિનિયમ। ઓકે, થઈ ગયું ને? અને પછી એના પછી આવે છે મીડિયમ સક્રિય ધાતુ। આનું સૂત્ર પણ મેં કીધું હતું ગયા લેક્ચરમાં, ફરીથી યાદ રાખજો। કહો ના કહો, શું? કહો ના કહો મગાભાઈ અલ્યા જાને ફરીને પાછો આ, બરાબર ને? મગાભાઈ અલ્યા જાને ફરીને પાછો આ। તો અહીંયા અલ્યા પછી જે જાને ફરીને પાછો એટલે ઝિંક, પીબી અને જે છે એફી, બરાબર ને? પાછો આ हाइड्रोजन पछी बात करिए, कॉपर है, Hg है, Ag है ने Au है। आगळ पाछळ UU वच्चे जीजी। फरीथी बोलूँ छूं, कहो ना कहो मगाबाई એટલે જાને ફરીને પાછો આ, આગળ પાછળ UU વચ્ચે જીજી, યોયો જીજી। તો આ જે કાચી ધાતુઓ છે જેમાં પહેલી 5 કાચી ધાતુઓ છે એટલે પહેલી 5 ધાતુઓ છે જે સક્રિય ધાતુ છે, પોટેશિયમ, સોડિયમ, કેલ્શિયમ, મેગ્નેશિયમ અને એલ્યુમિનિયમ। आ धातुओं बहु ज सक्रिय होवाथी ए हमेशा आपणने बीजी अन्य वस्तु साथे जोड़ायेली हशे अने आ जे वधारे सक्रिय धातु छे एने कई रीते शुद्ध करीशुं एनी बी आपणे चर्चा करीशुं। पण पहेला आटला समजी लो, वधारे सक्रिय धातु छे। पछी छे एल्युमिनियम, पछी आवशे झिंक, आयर्न, लेड वगैरह अने कॉपर। समजी लो आवी जे काची धातु छे ए मध्यम सक्रियमां आवे छे, सक्रिय धातु छे, काची धातु सियार ए मध्यम में आवे छे। अने छेल्ले जे छे आपणे जे Hg, Ag, Au, बराबर ने? आ ओછી सक्रिय में आवे छे। अने हमेशा याद राखो मित्रों, जे सिल्वर अने गोल्ड एटले सोनू अने चांदी अने प्लेटिनम लई लो, आ हमेशा मुक्त स्वरूप में मळशे, आ तमने एकदम शुद्ध ज मळशे, एटले आ कोईनी साथे जोडायेली नहीं हशे।
ઓકે, અને જે કોપર છે એ બી મુક્ત સ્વરૂપમાં મળે છે, એટલે 4 ધાતુ મુક્ત સ્વરૂપમાં મળે છે. પણ જે સિલ્વર છે એ સલ્ફાઇડ સ્વરૂપમાં બી મળે છે અને કોપર એ કાર્બોનેટ સ્વરૂપમાં બી મળે છે. આટલું તમારે યાદ રાખવાનું. ઓકે, તો ખ્યાલ આવી ગયો તમને. તો તમને એક પ્રશ્ન પૂછે આવું કે મુક્ત સ્વરૂપમાં કઈ ધાતુઓ મળે છે, તો તમારે 4 ધાતુઓ યાદ રાખી શકો છો: સોનું, ચાંદી અને પ્લેટિનમ, Au, Ag, Pt અને કોપર બી મળે છે. ઓકે, આગળ વાત કરીએ, જે ઓછી સક્રિય ધાતુ છે એને કઈ રીતે શુદ્ધ કરવામાં આવે અને વધુ સક્રિય ધાતુને કઈ રીતે શુદ્ધ કરવામાં આવે છે. તો મિત્રો, આપણે જે સક્રિયતા શ્રેણીના નીચા ક્રમમાં રહેલી ધાતુ છે ત્યાંથી શુદ્ધિકરણ જોઈશું. જો મિત્રો નાના મોટા ગુંડા હોય ને તો એને હવલદાર શું કરે, પહેલાં થોડુંક મારીને, આમ થોડો ટપોરી ટાઈપનો હોય તેને ભૂંજીને, એટલે મીન્સ મારીને, ચલો ભાઈ જા, એને કહેવાય. આવી રીતે જે ઓછી સક્રિય ધાતુ હોય એને ભૂંજન એટલે થોડુંક શેકીને ભૂંજનને કરીને સલ્ફાઇડયુક્ત કાચી ધાતુ અને ગરમ કરે એટલે શુદ્ધ થઈ જાય છે. પછી જે મીડિયમ ગુંડા હોય એને થોડુંક શું કરવું પડે, એનું થોડું રિડક્શન બી કરવું પડે, ભૂંજન બી થાય, કેલ્શિનેશન બી થાય એમાં. અને જે બહુ વધારે સક્રિય ધાતુ છે, એટલે જે મોટા ગુંડાઓ છે, એટલે જે વધારે સક્રિય મોટા ગુંડાઓનું ડાયરેક્ટ એન્કાઉન્ટર થાય, એટલે જે વધારે સક્રિય ધાતુ હોય છે એનું શું થાય, એનું થાય વિદ્યુત વિભાજન. તો આપણે આ ત્રણેય વસ્તુ સમજીશું, નાનાથી સ્ટાર્ટ કરીશું અને મોટા તરફ જઈશું. તો શરૂઆત કરીએ આપણે ઓછી સક્રિય ધાતુની. તો ઓછી સક્રિય ધાતુમાં આપણે લઈએ, ધ્યાન આપજો મિત્રો, સૌથી પહેલાં લઈ લઈએ પારાની વાત કરીએ, જે મર્ક્યુરી સલ્ફાઇડ સ્વરૂપમાં છે. તો જ્યારે મર્ક્યુરી સલ્ફાઇડ સ્વરૂપમાં છે તો એને શું કરવું બકા, એને ગરમ કરો, ભૂનો, એને ભૂંજી નાખો, એટલે ગરમ કરશો. તો જ્યારે એને ગરમ કરશો તો ઓક્સિજનની હાજરીમાં ગરમ કરશો તો શું થશે, સલ્ફર ડાયોક્સાઇડ અલગ થશે. આ જે સલ્ફાઇડ સ્વરૂપમાં છે એ બની જશે ઓક્સાઇડ સ્વરૂપમાં અને સલ્ફર ડાયોક્સાઇડ છૂટું પડશે. અહીંયા તમારે ધ્યાન રાખજો, જ્યારે બી ધાતુની અંદર સલ્ફાઇડ હોય ને તો એને જ્યારે તમે ગરમ કરશો ને ભાઈ, તો સલ્ફાઇડનું ઓક્સાઇડ બનશે જ બનશે. એટલે અહીંયાથી તમારે મૂકી દેવાનું. જો સંતુલિત કઈ રીતે કરવાનું એ બી સમજાવી દઉં. ઓક્સિજનથી સ્ટાર્ટ કરો, અહીંયા ઓક્સિજન 1 છે ને એટલે અહીંયા 2 મૂકી દો, કારણ કે જો આ 2 છે તો આ બી 2 છે, પણ અહીંયા 1 છે તો અહીંયા 2 મૂકશો તો 2 ને 4 બની જશે, તો તમારું કામ થઈ જશે. અને હવે પહેલાં આને Hg ને સરખું કરો, તો Hg ને સરખું કરશો તો 2 Hg આવશે ને 2 સલ્ફર આવશે. તો સલ્ફરને સરખું કરો તો સલ્ફરના 2 દૂ 4 ને 2 6, તો અહીંયા આવશે 3. અને યાદ રાખજો, આનું સાદું સૂત્ર બી છે 23 22. જ્યારે બી સલ્ફરનું ઓક્સિજનમાં રૂપાંતર થાય તો 23 22 આવે છે. ઓકે, આટલું ખબર પડી ગઈ. હવે તમને જો આ મર્ક્યુરી સલ્ફાઇડ છે, Hg એટલે પારો, પારાનું બીજું નામ છે મર્ક્યુરી, અને મર્ક્યુરી સલ્ફાઇડને જ્યારે ઓક્સિજનની સાથે પ્રક્રિયા કરાવશો એટલે ગરમ કરશો તો HgOમાં રૂપાંતર થશે. HgO એટલે મર્ક્યુરી ઓક્સાઇડને તમે ગરમ કરશો તો બાપડાનું ઓક્સિજન જતું રહેશે અને તમને મર્ક્યુરી મળી જશે. અહીંયા મળી જશે 2 અને 2 પ્રવાહી સ્વરૂપમાં મળી જશે. આમે એનું ગલનબિંદુ તો નીચું છે. આ થઈ ગઈ છે ભાઈ આ નીચી સક્રિય ધાતુ. બીજો જે પ્રક્રિયા છે એ કોપર ધાતુની છે, કોપરની કાચી ધાતુની છે, તાંબાની. હવે જે કોપર સલ્ફાઇડ છે, જે તાંબાની કાચી ધાતુ છે, જો કોપર અને તાંબુ એક જ છે, કોપર સલ્ફાઇડ Cu2S. આ જે કોપર સલ્ફાઇડ છે એને આપણે જ્યારે આમાંથી આને સલ્ફાઇડ આને ગરમ કરીશું, કોપર સલ્ફાઇડને આપણે ઓક્સિજનની હાજરીમાં ગરમ કરવાની વાત આવે તો સમજી લેવાનું કે ઓક્સિજનની સાથે પ્રક્રિયા છે. એ ગરમ થશે એટલે ઓક્સિજન જોડે જ પ્રક્રિયા કરશે, બીજું કશું નહીં થાય ભાઈ ગરમ થાય એટલે. સમજી ગયા? તો કોપર સલ્ફાઇડનું ઓક્સિજન સાથે પ્રક્રિયા કરશો તો ક્યુપ્રસ ઓક્સાઇડ બનશે, એટલે અહીંયા આવશે Cu2 એટલે કોપરનું ઓક્સાઇડ બનશે, પ્લસ અહીંયા નીકળશે SO2. હવે અહીંયા બી સંતુલિત કરવું પડશે. ઓક્સિજન અહીંયા 1 છે, જ્યાં 1 હોય ને પહેલાં ઓક્સિજન એકી સંખ્યામાં ત્યાં જ મૂકી દો. તો અહીંયા 2 દૂ 4, 2 દૂ 4, 2 સલ્ફર, 2 સલ્ફર, 2 ને 2 4 ઓક્સિજન ને 2 6, આ જ આવશે 23 22. ઓકે, સમીકરણ છે 23 22. અને આ જે કોપર ક્યુપ્રિક ઓક્સાઇડ મળ્યું એને આપણે ફરીથી ગરમ કરો આ જ મિશ્રણની અંદર. એટલે જે એનું થોડું ઘણું જો સાંભળો, જ્યારે તમે કોપર સલ્ફાઇડનું કોપર ઓક્સાઇડ બનાવશો ને તો થોડું ઘણું કોપર સલ્ફાઇડ તો રહી જશે. આ કોપર સલ્ફાઇડને રહેતો હતો તો રહેવા દો, એની અંદર કોપર ઓક્સાઇડ બી બન્યું છે, બરાબર ને? તમે સમજ્યા કે નહીં? એક વખત ચા બનાવી તો ચામાં પત્તી રહી, એમાં જ ફરીથી બીજી ચા પત્તી નાખી દીધી, એના જેવું છે. તો આ કોપર સલ્ફાઇડની અંદર જે કોપર ઓક્સાઇડ બન્યું એને ફરીથી એને પ્રક્રિયા કરશો, એને ગરમ કરશો તો અહીંયાથી કોપર અલગ થશે અને સલ્ફર ડાયોક્સાઇડ અલગ નીકળી જશે. અહીંયા કોપરના ઓક્સિજનના 2 રાખવા પડશે,
2 છે તો કોપર 2 2 4 ને 2 6, તો અહીંયા કોપરના થઈ જશે 6. ઓકે, તો આ થઈ ગયું છે કોપરનું અને આ થઈ ગયું છે મર્ક્યુરીની જે કાચી ધાતુ છે. અને યાદ રાખજો, મર્ક્યુરીની કાચી ધાતુને સિન્નાબાર કહે છે. મર્ક્યુરીની કાચી ધાતુને શું કહે છે? સિન્નાબાર. યાદ રહેશે ભાઈ, આ કામની વસ્તુ છે. તો ધીસ ઇઝ બોથ ઓફ પ્રક્રિયા, બરાબર, બંનેની પ્રક્રિયા થઈ ગઈ છે. અને હવે જોઈએ આપણે મીડિયમ ધાતુની શુદ્ધિકરણ. તો મિત્રો, હવે આપણે વાત કરીશું જે સક્રિયતા શ્રેણીના મધ્યમાં રહેલી ધાતુઓ છે, એટલે જે મધ્યમ પ્રકારની સક્રિય ધાતુ છે તેને કઈ રીતે શુદ્ધ કરવામાં આવે છે. હવે આ જે મધ્યમ પ્રકારની સક્રિય ધાતુ છે એમાં સમાવેશ થાય છે કોપર, ઝિંક, લેડ અને આયર્ન, એટલે Fe, Cu, Zn, બરાબર ને, Pb. આ જે ધાતુઓ છે જે મધ્યમ સક્રિય ધાતુ છે એને આ મોટા ભાગે આપણને મળે છે સલ્ફાઇડ અને કાર્બોનેટ સ્વરૂપે. હવે જો સલ્ફાઇડ એટલે જેમાં સલ્ફરની અશુદ્ધિ હોય અને કાર્બોનેટ એટલે જેમાં કાર્બોનેટ એટલે CO3ની અશુદ્ધિ હોય. તો આવી જે ધાતુઓ છે જે સલ્ફાઇડ અને કાર્બોનેટ સ્વરૂપે હોય એને ડાયરેક્ટ એને શુદ્ધ ધાતુ મેળવવા કરતાં પહેલાં એનું જો તમે એને સલ્ફાઇડને ઓક્સાઇડમાં ફેરવી નાખો અને જો કાર્બોનેટ હોય એને ઓક્સાઇડમાં ફેરવી નાખો એટલે એમનું ઓક્સાઇડ રૂપાંતર કરીને પછી એને શુદ્ધ કરો, એનું રિડક્શન કરો તો ઓક્સિજન સરળતાથી થાય છે. એટલે 2 સ્ટેપમાં થાય છે. પહેલા સ્ટેપમાં સલ્ફાઇડયુક્ત જે કાચી ધાતુ છે અથવા કાર્બોનેટયુક્ત કાચી ધાતુ છે એને શેમાં ફેરવી દેવાનું? ઓક્સાઇડમાં. અને પછી ઓક્સાઇડનું જે હોય એનું રિડક્શન કરો તમે, એટલે રિડક્શન કરો એટલે ઓક્સિજન દૂર કરી નાખો. આ ઇઝી પડશે. જો તમને સૌથી પહેલાં ભુંજન સમજાવી દઉં. ભુંજન એટલે શું? ભુંજનનું બીજું નામ રોસ્ટિંગ બી છે, ઇંગ્લિશમાં રોસ્ટિંગ બી કહેવાય ભુંજનને. અને રોસ્ટિંગ એટલે પેલું રોસ્ટિંગ ના સમજતા, એ રોસ્ટિંગ તો અલગ રીતે થાય છે. અહીંયા આપણે રોસ્ટિંગનો મતલબ છે ગરમ કરવાનું, બરાબર ને. તો સૌથી પહેલાં આપણે વાત કરીશું ભુંજનની. તો ભુંજન શું છે એના સમીકરણ સાથે આપણે જોઈશું, બરાબર ને. તો સૌથી જો ભુંજન એટલે સલ્ફાઇડયુક્ત કાચી ધાતુને, કોને ભાઈ? સલ્ફાઇડયુક્ત કાચી ધાતુને વધુ હવાની હાજરીમાં ગરમ કરતા તે ઓક્સાઇડમાં ફેરવાય છે. સલ્ફાઇડયુક્ત કાચી ધાતુને વધુ હવાની હાજરીમાં ગરમ કરતા તે ઓક્સાઇડમાં ફેરવાય છે, તેને ભુંજન કહે છે. ઓકે, સમીકરણ આ મુજબ છે. ધારો કે આપણી પાસે છે ઝિંક સલ્ફાઇડ અને એને તમે હવાની હાજરીમાં ગરમ કરો તો ઝિંક સલ્ફાઇડ બની જશે. ઝિંક સલ્ફાઇડનું બની જશે ઝિંક ઓક્સાઇડ પ્લસ બની જશે SO2. ઓકે, સમીકરણ સંતુલિત કરવા માટે બહુ ઇઝી રસ્તો છે આનો. ભુંજનનું સમીકરણ બી આ રીતે સંતુલિત થશે 23 22 એટલે 2 3 2 2. ઓકે, જો તમને આજે એક વધારે ઉદાહરણ લખવું હોય તો લખી શકો છો PbS પ્લસ O2. ચલો બોલો શું બનશે? PbS પ્લસ O2 PbO, લેડ ઓક્સાઇડ પ્લસ SO2 HO2 SO2 2 3 2 2. ઓકે, આ બંને ઉદાહરણ છે ભુંજનના, જેમાં સલ્ફાઇડયુક્ત કાચી ધાતુને શેમાં ફેરવવામાં આવે છે? ઓક્સાઇડમાં. કઈ રીતે ગરમ કરવાનું? વધુ હવાની હાજરીમાં. વધુ હવા, બરાબર ને. અને બીજું છે કેલ્સિનેશન. કેલ્સિનેશનમાં કાર્બોનેટયુક્ત કાચી ધાતુને, જે કાચી ધાતુની અંદર કાર્બોનેટ હોય, ધારો કે કાકો3 જાકો3 એટલે CaCO3 લઈ લો અને ZnCH3 લઈ લો, એને તમે ગરમ કરો મર્યાદિત હવામાં, મર્યાદિત લિમિટેડ. અહીંયા હવા થોડી મર્યાદિત. ये हवाएं जुल्फों में तेरी गुम हो जाए तो CaCO3 बन जाए, बराबर ने. तो CaCO3 માંથી બનશે CaO પ્લસ CO2. અહીંયાથી બનશે ZNO પ્લસ CO2. ટૂંકમાં જ્યારે બી કાર્બોનેટ હશે ને ભાઈ, તો કાર્બોનેટમાંથી કાર્બન ડાયોક્સાઇડ જ બહાર નીકળશે. એટલે અંદર કાર્બોનેટ તો બહાર નીકળશે કાર્બન ડાયોક્સાઇડ, અને બંને ઓક્સાઇડમાં ફેરવાય છે. અને એક વખત ઓક્સાઇડમાં ફેરવાઈ જાય તો તમે આનું રિડક્શન કરશો ભાઈ, તો તમારું કામ થઈ જશે, શુદ્ધ ધાતુ મળી જશે, જે હવે આપણે જોઈશું. બરાબર છે. તો મિત્રો, હવે આપણે વાત કરીશું રિડક્શન પદ્ધતિની. રિડક્શન પદ્ધતિ અથવા વિસ્થાપન પ્રક્રિયા, બરાબર. વિસ્થાપન પદ્ધતિ જે કઈ ધાતુ માટે વપરાય છે એને પહેલાં હું તમને ઉદાહરણ દ્વારા સમજાવું. ધારો કે આપણી પાસે ઝિંક ઓક્સાઇડ છે, તો ઝિંક ઓક્સાઇડનું તમે કાર્બન વડે રિડક્શન કરશો ને તો કાર્બન શું કરશે? આનું ઓક્સિજન લઈ લેશે, બરાબર ને. તો અહીંયા આવી જશે ઝિંક ધાતુ તમને અલગ મળી જશે. આ થઈ ગયું કોના વડે રિડક્શન? કાર્બન વડે. કાર્બને ઓક્સિજન લઈ લીધું એટલે કાર્બને ઝિંક ઓક્સાઇડનું રિડક્શન કર્યું, જેથી ઝિંક મળી ગઈ ધાતુ આપણને. ઓકે, પરંતુ ઘણી વખત કેટલી શું થાય છે કે અમુક જે ધાતુઓ છે એનું રિડક્શન કાર્બન વડે થઈ શકતું નથી.
તો જે ધાતુનું રિડક્શન કાર્બન જેવા ધાતુ રિડક્શન કરતાં વડે ના થાય તેમને રિડક્શન કરવા માટે વધુ સક્રિય ધાતુનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. ધારો કે એલ્યુમિનિયમ, સોડિયમ, કેલ્શિયમ, બરાબર ને. તો આ જે પદ્ધતિ છે જેમાં વધુ સક્રિય ધાતુ દ્વારા ઓછી સક્રિય ધાતુનો વિસ્થાપન કરવામાં આવે છે, એટલે રિડક્શન કરવામાં આવે છે. રિડક્શન વિસ્થાપન બંને થાય છે. રિડક્શન થાય છે એટલે ઓક્સિજન દૂર થાય છે, અને વિસ્થાપન એટલે સોડિયમ ધાતુ બી ચેન્જ થઈ જાય છે. હું સમજાવું તમને આકૃતિ સાથે સમીકરણમાં. તો આવી જે પદ્ધતિ છે એને રિડક્શન પદ્ધતિ કહે છે અથવા વિસ્થાપન પદ્ધતિ કહે છે. તો જો સમીકરણ સમજાવો એટલે તમને વધારે ખ્યાલ આવશે. તો જો ધારો કે આપણી પાસે મેગ્નીઝ ડાયોક્સાઇડ છે, તો મેગ્નીઝ ડાયોક્સાઇડ છે મિત્રો, આમાં મેગ્નીઝ ડાયોક્સાઇડનું તમે કાર્બન વડે રિડક્શન નહીં કરી શકશો, એટલે કે આનાથી છૂટું થશે નહીં. તો તમારે મજબૂત માણસ લાવવું પડશે. આપણે અહીંયા લઈશું એલ્યુમિનિયમ, વધારે સક્રિય ધાતુ, કે મેગ્નીઝ કરતાં એલ્યુમિનિયમ વધારે સક્રિય ધાતુ છે. તમને ખબર છે ને, કહો ન કહો મગાભાઈ અલ્યા જાને ફરીને પાછો તાલ્યો પહેલાં આવે છે. તો ભાઈ એલ્યુમિનિયમ વધુ સક્રિય ધાતુ છે. એલ્યુમિનિયમ શું કરશે? આનું વિસ્થાપન કરશે, એટલે અહીંયા એલ્યુમિનિયમ આવું બનશે, ઓક્સિજન આને દૂર કરી નાખશે, અહીંયા બનશે મેગ્નેશિયમ, મેગ્નીઝ અલગ થશે અને એલ્યુમિનિયમમાંથી બની જશે Al2O3, કર દે મુશ્કેલ જીના એલ્યુમિના. આ છે એલ્યુમિના છે. તો મીના આપણે એલ્યુમિના બની ગયો છે, માટે હવે MnO2 પ્લસ AlMn હવે સંતુલિત બી કરી દઈએ ભાઈ. અહીંયા ઓક્સિજન 2 છે, પહેલાં તો ઓક્સિજનને જ પકડો. હારો આ સૌથી ખતરનાક જ ઓક્સિજન હોય છે, એને જ પહેલાં દૂર કરો. 3 जीवन के लिए જરૂરી भी है भाई और जलने के लिए भी જરૂરી है. 2 ને 3 અહીંયા મૂકી દો. 3 દુ 6, 2 તરી 6, 2 દુ 4, અહીંયા આવશે 4. તો 4 એલ્યુમિનિયમ તો થઈ ગયા, 3 મેગ્નીઝ મૂકી દો. ઓકે, આ તમારે સંતુલિત કરી લીધું છે ભાઈ. અહીંયા 3 આવશે મેગ્નીઝ અને આ બધા થઈ ગયા છે. હવે આ જે મેગ્નીઝ છે ને ભાઈ, અહીંયા પ્રવાહી અવસ્થામાં મળશે, એટલે કે આ પ્રક્રિયા ખૂબ જ ઉષ્માક્ષેપક છે ભાઈ, ખૂબ જ ગરમી આપે છે, જેથી જે વિસ્થાપિત ધાતુ છે એ આપણને પ્રવાહી અવસ્થામાં મળે છે, અને આ પ્રક્રિયાને થર્મિટ પ્રક્રિયા બી કહે છે. જો મિત્રો, રેલવેના પાટા જે તિરાડ પડી જાય છે ને, રેલવેના પાટા સાંધવા માટે થર્મિટ પ્રક્રિયાનો જ ઉપયોગ થાય છે. એમાં એ લોકો શું કરે છે? સેમ જો થર્મિટ પ્રક્રિયાની વ્યાખ્યા આપી તો આ રીતે આપી શકો છો. વ્યાખ્યા ના મળે તો મારી વ્યાખ્યા યાદ રાખજો તમે, કે ભાઈ વધુ સક્રિય ધાતુ જ્યારે ઓછી સક્રિય ધાતુનો વિસ્થાપન કરે છે તો આ પ્રક્રિયા દરમિયાન ખૂબ જ ગરમી, આ પ્રક્રિયા ખૂબ જ ઉષ્માક્ષેપક હોવાથી ઓછી સક્રિય ધાતુ પિગલિત અવસ્થામાં મળે છે. તેને કહેવાય થર્મિટ પ્રક્રિયા. બરાબર ને? સમજી ગયા છે ને, કે જ્યારે વધુ સક્રિય ધાતુ, ધારો કે આપણી પાસે છે Fe2O3 આયર્ન ઓક્સાઇડ, એનું આપણે અહીંયા બી ફરીથી લઈ લો ડોન, એલ્યુમિનિયમ ડોન. એલ્યુમિનિયમ ડોન શું કરશે? આને કરશે ચલ ભાઈ હટ, Fe અલગ થઈ જા, એ બી પીઘાડી નાખશે. પીઘલ જાયગા ભાઈ, પીઘલ જાયગા. તો આ લિક્વિડ લખી દઉં છું એટલે તમને ખ્યાલ આવે. અને અહીંયા બની જશે કર દે મુશ્કેલ જીવના એલ્યુમિના, એટલે એલ્યુમિનિયમ ઓક્સાઇડ. અને સંતુલિત કરશો તો Fe2O3 એને અહીં જવાનું છે મારે ખ્યાલથી, ઉપરની જેમ નહીં. અહીંયા 2 છે તો અહીંયા 2 આવશે, બસ અહીંયા બી 2 મૂકી દો, પતી જવું. તો ખબર પડી ગઈ. આ જે છે પ્રક્રિયા થર્મિટ પ્રક્રિયા, જેમાં રેલવેના પાટાને તિરાડ સાંધવા માટે આનો ઉપયોગ થાય છે. ઓકે, તો બહુ ઇઝી છે થર્મિટ પ્રક્રિયા. તમને ખ્યાલ આવી ગયો છે. વધુ સક્રિય ધાતુ દ્વારા ઓછી સક્રિય ધાતુનું વિસ્થાપન કરી રિડક્શન કરવામાં આવે ત્યારે ઓછી સક્રિય ધાતુ પિગલિત અવસ્થા મળે છે. આને થર્મિટ પ્રક્રિયા કહે છે. આગળ વધીએ છેલ્લી પ્રક્રિયા તરફ, જે છે વધારે સક્રિય ધાતુઓની. આ છે છેલ્લી પ્રક્રિયા, એટલે મીન્સ છેલ્લી, આના પછી તો છે, પરંતુ આપણે આજનો ટોપિકનો છેલ્લો છે કે જે વધારે સક્રિય ધાતુઓ છે. એલ્યુમિનિયમ, કેલ્શિયમ, સોડિયમ, બરાબર ને, મેગ્નેશિયમ, આ જે વધારે સક્રિય ધાતુ છે એમને કઈ રીતે મેળવીશું? તો એને મેળવીશું આપણે વિદ્યુત વિભાજનીય પદ્ધતિ. બરાબર, જે બહુ મોટા ગુંડા હોય ને ભાઈ, એનું ડાયરેક્ટ એન્કાઉન્ટર, એટલે અહીંયા ડાયરેક્ટ કરંટ લગાવી દેવાનો. બરાબર ને? તો વિદ્યુત વિભાજન પદ્ધતિ દ્વારા આપણે એમના ક્લોરાઇડ સ્વરૂપના જે ક્ષાર છે એમાં જ્યારે વિદ્યુત પ્રવાહ પસાર કરીશું તો કેથોડ ઉપર અને એનોડ ઉપર આપણને અલગ અલગ પ્રક્રિયા જોવા મળશે. હું તમને સમજાવી દઉં શું થાય છે, ધ્યાન આપજો. ધારો કે તમને NaCl લીધું છે, સોડિયમ ક્લોરાઇડ, જેમાં એમનું જે સોડિયમ ક્લોરાઇડની પિગલિત દ્રાવણ લીધું છે, પિગલિત વસ્તુ લીધું છે, અને એમાં તમે જ્યારે કરંટ પસાર થશો તો ભાઈ કેથોડ ઉપર શું થશે એ સમજ લઈએ. તો સોડિયમ ક્લોરાઇડના 2 આયનો છૂટા પડશે જ્યારે એને આયનિક એટલે મીન્સ કરંટ પસાર કરશો, Na+Cl-. બરાબર ને? કેથોડ એટલે ઋણ ધ્રુવ, એનોડ એટલે ધન ધ્રુવ.
તો હંમેશા યાદ રાખો ઋણ ધ્રુવ પર ધન આયનો આવશે એટલે માઇનસવાળા પર પ્લસ આવશે અને અહીંયા કેથોડ ઉપર આવશે Na પ્લસ, એક ઇલેક્ટ્રોન મેળવશે અને બની જશે Na ધાતુ. જ્યારે કેથોડ ઉપર ક્લોરીન આવશે જે માઇનસ છે અને ક્લોરીન શું કરશે, ઇલેક્ટ્રોન આપશે વધારાનું અને બની જશે ક્લોરીન. ઓકે, આ રીતે આ પ્રક્રિયા થશે. હંમેશા યાદ રાખો મિત્રો, કેથોડ ઉપર રિડક્શન થાય અને એનોડ ઉપર થાય ઓક્સિડેશન. શું થાય? ઓક્સિડેશન. ઓક્સિડેશન, બરાબર ને? એનોડ પર ઓક્સિડેશન એટલે અહીંયા થશે ઓક્સિડેશન અને અહીંયા થશે રિડક્શન. હવે ધારો કે અહીંયા તમે લઈ લીધું એલ્યુમિનિયમ ઓક્સાઇડ લઈ લીધું, કર દે મુશ્કેલ જીના એલ્યુમિના, અને એલ્યુમિનાને તમે હવે શું કરો, એનું ઓક્સિડેશન કરશો તો અહીંયા પણ આ જ પ્રક્રિયા થશે. જો શું બનશે, અહીંયાથી પહેલાં તો બે આયનો છૂટા પડશે, એલ્યુમિનિયમ ઓક્સાઇડના આયનો છૂટા પડશે, એલ્યુમિનિયમ પ્લસ 3 અહીંયા 2 છે અને 3 ઓક્સિજન -2, 2 તરી 6. હવે જો કેથોડ ઉપર કઈ પ્રક્રિયા થશે, કેથોડ ઉપર એટલે ઋણ ધ્રુવ, કેથોડ ઉપર આવશે આપણો એલ્યુમિનિયમ. ભાઈ 2 એલ્યુમિનિયમ આવશે, 2 + 3, 3 દુ 6 ઇલેક્ટ્રોન મેળવશે અને બની જશે 2 એલ્યુમિનિયમ. અહીંયા તમે Al બી લખી શકો ખાલી અને 3 ઇલેક્ટ્રોન બી લખી શકો છો, બરાબર ને? પણ આપણે આનું આ જ રાખીએ છીએ. 2 તરી 6ની સંયોજકતા યાદ રાખવાનું, 2 તરી 6 ઉમેર અહીંયા આપશે, 6 પ્લસ થશે એટલે પાછું એલ્યુમિનિયમ 2 બની જશે. અને અહીંયા એનોડ ઉપર શું થશે ભાઈ, એનોડ ઉપર પ્લસ અહીંયા ઓક્સિજન અને અહીંયા બગા આ થઈ જશે 3O2, 3 દુ 6 ઇલેક્ટ્રોન મેળવશે અને અહીંયા બનાવી જશે આપણને 1/2 3O2 લખી દો તો બી ચાલશે, બરાબર ને? ઓકે, અને જો તમે આ બી લખી શકો છો O2, બરાબર ને, પ્લસ 2 ઇલેક્ટ્રોન 2O2, 1/2 O2. ઓકે, તો આ થઈ ગઈ છે, આ એક્સ્ટ્રા જ છે. આ થઈ ગયું છે મિત્રો વિદ્યુત વિભાજન પદ્ધતિ સુધીનો આપણો આ ટોપિક પૂરું થાય છે. અને હવે આપણે નેક્સ્ટ વિડીયોમાં જોઈશું બાકીના જે ટોપિકો છે. તમને કેવું લાગ્યું આ, અને જો તમે ચેનલ પર નવા હોય તો સબસ્ક્રાઈબ જરૂર કરશો જેથી તમને તમારા કામના વિડીયો મળતા રહે. તૈયારી કરો, આગળ વધો. શુભમ.